Hello to all my diploma final year students who is going to appear for diploma CET 2023. So today we are going to discuss about how to crack DCET 2023 in just 20 days. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನ ನಾನು ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 20 days ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ DCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾವು? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ 20 days ಆಲ್ಸೋ. So we are talking about C20 syllabus, right? It is the new syllabus and it is a first DCET examination paper for C20 syllabus and you are the one. So I have given as hashtag Rush Game DCET 2023 tagline. So without any further delay, we'll see what are all the strategies. Okay na? Fine. So first if you see the syllabus ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು number of subjects are 5. Okay, 1 2 3 4 5. So in that first engineering mathematics it is for 20 marks. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ you have statistics and analytics for 20 marks and you have IT skills. Later you have fourth subject called FEEE, that is fundamentals of electrical and electronics engineering. So then you have fifth subject called PMS, that is project management skill. So I am going to handle all these subjects and uploading videos, okay, in this YouTube channel for you guys. If you are having any sort of problems in any of the subject, you can feel free to comment in the comment section and you can ask the doubt and tell me that sir, you upload this kind of video and I will upload that for you. Okay, within 20 days how much it is possible, we have to work hard. You have hard time at this particular time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ one week I will be completing all these engineering mathematics concepts. So matrices and determinants, what are the types of matrices, everything, determinant, how to find the 3x3 determinant, how to find the 2x2 determinants, everything. And if we talk about straight lines, 1 point form, 2 point form, x and y intercepts, and how to find the inclination angle and angle between slope of a line. Okay, if you talk about trigonometry, you will be getting a lot of problems from trigonometry. That means each section will be having 4 to 5 marks. Artha aita? If you consider roughly 5 or 4 questions from each section, you will be getting 20 marks in engineering mathematics, alva? So in the trigonometry you will be having ASTC rules, avda, and other concepts. So next you will be having differential calculations and its applications. Differentiation ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, okay, successive differentiation, everything we are going to see. Then we have integral calculus and applications. In integral calculation we are going to see first order, second order. At the same time we will be having substitution method, integration by substitution method, by parts, everything we are going to see. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ if you talk about FEEE, here you have electrical safety ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ how you are going to take care of your safety and precautions while doing electrification in a house or office or in somewhere industries. What are all the rules, certain rules, what are all the, you have to wear proper hand gloves, proper shoes, and you have to take care of fire hazards, correct? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಇನ್ FEEE, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Usually you know fuse. In your home you will be having fuse, right? HRC fuse, KitKat fuse, what are all the ratings of fuses, then you will be having circuit breakers. Now the circuit breakers, what they does, they'll make or break the circuit when there is a short circuit. ಹೌದಾ?
ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್, ಕೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈರಿಂಗ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೈರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈರಿಂಗ್, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, likewise. So if you talk about electrical machines, fourth unit, and batteries, UPS, in electrical machines we are going to see DC generator and motor, transformers, correct, and transformer our principle mel work ಆಗುತ್ತೆ, it works on the principle of Faraday's, all machines works on the principle of Faraday's law, sir. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಚಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚು. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ UPS ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ UPS, ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ UPS ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ UPS, ಆಫ್ಲೈನ್ UPS, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯೋಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ BJT, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್, XOR ಗೇಟ್, ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೀನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಯಂಗ್ ಏಜ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ measurement of location and dispersion. Measurement of location and dispersion ಅಂದರೆ suppose you are having set of data, in that you have to find the mean or average ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್. ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ with the help of this Python programming you can develop an API using what API, application programmer interface, correct. Other way, if you talk about IT skills, here in IT skills we are going to see that introduction to coding. What is introduction to coding? Coding alli yav types idave, right. You have to check for what are all the different types of coding antandre. First you will be having low level coding, artha aita. Coding andre it is about programming, right. Low level program, medium level program, high level programming. Low level programming alli yav barutte, medium alli yav barutte, C, artha aita. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, C++, ಜಾವಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ರೂಬಿ, ಪೈಥಾನ್ ಎಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಓಪನ್ ಎ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಟ್ಯಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. IoT, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್. IoT ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ IoT ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಹೌದಾ. ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ 15 GB ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ iOS ಅವ್ರು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ 5 GB iCloud ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 GB, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇಮೇಜಸ್, ಫೈಲ್ಸ್, ಪೇಪರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ PMS, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್,
ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ 1000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಾಲೇಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, time duration of a project to be completed for a given time, from starting stage to the middle stage to the ending stage. What is a project life cycle? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, in which time and which time the project should be completed or particular task is to be completed, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಸ್ಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಟೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅದಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, F3E, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ IT skills, PMS. I will be uploading soon videos on these topics, okay? Day by day I will be uploading. You also comment which topic you want me to discuss in the videos, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 20 days ಹಾರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ DCET 23. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಫಾರ್ 20 days. 20 ದಿನ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 20 ದಿನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ 20 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡೈಲಿ 6 to 8 hours ಓದಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ನೌ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. 6 to 8 hours ಡೈಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿನ್ನ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ F3E, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 6 to 8 hours a day, ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 days, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 6 to 8 hours. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಾರಿ 6 to 8 hours ಓದಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ಸಪೋಸ್ 4:30 AM, ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 5ವರೆಗೂ, 5 to 7 ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 2 hours. ದೆನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ 10 to 12 ಅಗೇನ್. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ 4 to 6 ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 slots, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 hours ಆಫ್ 4 slots ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ 1.5 hour 5 slots ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 5, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ MCQs. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 to 100 MCQs ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 chapter ಫ್ರಮ್ 1 subject. ಟೋಟಲ್ 5 subjects ಆರ್ ದೇರ್. 4 subjects, ಐ ಮೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ 4 days ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, 20 days ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್. ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್. ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫೋನ್, PDF, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಅದು ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓದೋದಿಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್.
put it in aeroplane mode and keep it in your almari or somewhere else. Stay healthy, stay focused. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಂಪ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ DCET 2023 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ DCET ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನೀವು ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ C15 ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನಂತಂದರೆ SKD's Node Academy ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ DCET 2024 ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 to 6 months. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2nd ವೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ October 2nd week 2023. For 3 to 4 months this batch will be there. Both offline and online classes are available for Diploma CET. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, F3 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, PMSು, BEPSು. BEPS ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ DCET ಆ್ಯಂಡ್ SKD's Node. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ DCET. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಿ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬಾಯ್.